कौन कहूली कन्या को बाहा दे दबा या झील गर्भरु हां ये बाबाजी औरसरु जी जन्म नब से निश्चित मो मातृभूमि की रक्षा करियो ठीक ये कौलसटा बढ़िया काम दबो कौलस नुह से कौशल तोर आगुरी एत भूल होता से तांकरी पल्ले पशिकी तोर सब अभाग तेणु मो कहबार तात्पर्य ये झीर से यौवन आसीगला झील को पठेले कहले माँ तू तो राक्षस द्राविड़ कन्या तू कलबल कौशल रे एमित्री नेत्र छटा मारी से बाबाजी की तो प्रति आकृष्ट करेबू से दिन झील निकषा दिव्य मूर्ति की धरिकी जाऊँगी कहीं बस जाइनी तो तेणे बाबाजी आसुचंती संध्या कर्म करने पूर्व स्नान करने झीटी दिव्य मूर्ति धारण करिछि तप्त कांचन वर्णाभ्य सासाम्य परिकीर्तिता चंपा वरणगुरी मेघों के सा पिको भाषा कम्मु कंठे दिव्य सुंदरी आसुची कलबल कौशल रे बाबाजी की विपथगामी करेबो बापा तू कहीं ठिया हो गोटे पद चौपदी गाइबा अच्छा बाबाजी देते बड़े देखीदेले ये किए ये दुनिया रे नारी माया केते केते दाम्भिकंकर दंभ को ध्वंस कर दे कौन पाई ना दर्शनात् हरते चित्त दाम्भिक पुरुष सुंदर झील को देखिले ता चित्त को से हरण करे स्पर्शनात् हरते बल ताकू काम भाव रे छुई देले ता बल दंभ पसरी जाए संभोगात हरते आयु ये एमिति नेत्र छटा मारिला है काउडी पड़ कुछुआ बाबाजी देखिकी तो आखि जाई कोरड रे पसिला नेत्र छटा कोन मारुछु बाबाजी टिके विकृति इंद्रिय हो गला मानसिक विकृति घटिला निजु संयम करने चेष्टा कले आउ करि पारलेनी खाली एतिकी डाकिले कहले किए तुम्हें माँ मते लाज लागु है तते लाज लागु तू आखि ठार दलु तते लाज लागिलानी तू चाकरा कोन करछो ए तुम परी झियो ये दुनिया रे मु केबे देखिनी छाड़ी की ठिया हो हस नाम सल सल लागती कला रामा चाहिला डंका दास ये मन महिला काम नर तनु दहिला राम चाहिला मन महिला राम नर तनु दहिला सरदा परी की मते होइला राम सरदा परी की मते होइला राम चाहिला मन महिला ये काम नर तनु दहिला ये राम चाहिला मन महिला चंपा भरना पूर्ण इंदु बदना चंपा चंपा भरना पूर्ण इंदु बदना भरना पूर्ण इंदु बदना चंपा चंपा भरना पूर्ण इंदु बदना चंपा भरना पूर्ण इंदु बदना चंपा चंपा भरना पूर्ण इंदु बदना से काल बसे बिहिला रामा चाहिला मन महिला राम कामर तनु जो जगार फांक रु आसुची सेठी तो तू धरनु ये कौन चंपक वरना आईछि कि रे काहो कहछ मु जानि तमे तांकु देखै कहछ केणे जाउछु सत केणे जाउछु सत केणे जाउछु सते या धरे कोन ताळ कोसा अछि ना किछि अछि ओ ना माकू बोलिली मते पैसा देले मु कहली जो अर्धउलग्नित होइकी नाचिला बेरे रेकर्ड डांसर भी पैसा फोपारंती सितुरु कौन मिलू आज कहीं तो बेसी है नहीं है कौ गायक कहे मते बोलिले मु 500 टंका देले मु बोलिबी कहीं थाल धरी भिक्षा मागुना तू
ବସିଲୁ ଠିରେ ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋବର ଗୋଟେ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉ ତତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମର ପଦ ବିସ୍ମରଣ ହଉଛି ତାକୁ ଦଉନୁ ସେ ଠିଆ ହବ କଣ ତିନିଟା ଲୋକ ଫେଲେ ମାଇଲେ ବାହା ହେବେ ବୋଲିକି ଆସିକିରି ମୁଁ ଗୋବର ଗୋଟେ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିପଥଗାମୀ ହେଲେଣି ବାବାଜୀ ତମର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମୋର ମଧ୍ୟ କାରଣ କନ୍ଦର୍ପ ବାଣାନଳୀରେ ତ କଥା ନାହିଁ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ये जे जेते तपस्वी ताते जो मोते अथई जोड़ा से मोते अथई जोड़ा आगे बुद्धि हुई बड़ा से पंडित एमिति गोटे कंदर्प शक्ति बाबाजी हेले कोन तांका पाखरे नाही दीन कृष्ण कहते किटु ब्रह्म परिजंते जेते ब्रह्म परिजंते जेते काहे नाही कंदर्प ये होची प्रहलाद साउछा स्वर होता बाबू टिके पकाई दबा किटु ब्रह्म परिजंते जेते ब्रह्म परिजंते कीट ठारू ब्रह्म पर्यंत समस्त भिंदरे कंदर्प कौतुक अच्छी जो मानकर स्थान काल पात्र न था से जानती अविवेक किंतु बाबाजी कौन करिवे ये तो बाया ही गले बाबाजी कारण बाबाजी की बाणटा पांचुटा जाक मारे दिने को भोगी ए दिने को रोगी द्वयंच भोगी ऋतु अर्धक नागर विद्यार्थी चतुर एव मुनि पंच सायक सारे ये जो बाबाजी मान को पांचुटा बाण मारे कंदर्प बाणानल से जलती ताकू जे प्रतिरोध करिवो सही हो बाबाजी एठी आ बाया ही गले गोटे पद बापा मते टिके सहाय्य करो काली भिडियो ही की बोली किरी भॉइस रो रेंज टिके खसी जाई सारे डर मारुची दीटा यूट्यूब चैनल रे पिला माने प्रस्तुति हेइछंती सते जेमती युद्ध रे प्रस्तुति होंती हाँ तथापि गोटे पद गाउछ गोटे पद कहले कोन पाई आज मान करूछ अरे चौपदी लेखिला वाला तो कवि सूर्य बलदेव रथ आउ किए तांकरी छाया पड़िछि नटवर धळंक उपरे एवं बांकांक उपरे गोटे पद नटवर धळंकर गाई कवि सूर्यंकर गाई छाड़ दो तू धीरे तते के डाकी कला जये की ए पुओ गुमान रे ए बाबू कला चंद्रानना देखी नाही सो पन रे आज की गुमान रे चंद्रानना देखी नाही सो पन रे सीना मोर प्राण रमणी गण राण तू सीना मोर प्राण रमणी गण राण तू सीना मोर प्राण रमणी गण राण राम छिपी मानव मृग किटाण राण छिपी मानव मृग किटाण दारुण स्वर राम भारती आखि क्षण प्राण गणर निश्चय प्राण गणर निश्चय प्राण आज
ଗୋଟି ଗୋଟି ମାରି ବାପା କେମିତି ହଉଛି ମର୍ମ ଆର ପଦ ଇଏ 3 ପଦ ମର୍ମ ଯାଉଛି ଫାଟିରେ ଚନ୍ଦନ ନା ମାର ମାର ଗଣ ଧାଟିରେ ଇଏ ମର୍ମ ଯାଉଛି ହାତୀରେ ଇଏ ଚନ୍ଦନ ନା ମାର ମାର ଗଣ ଧାଟିରେ বন্ধুয়া সরি লিটি তো প্রীতি পরি পাটি বন্ধুয়া তো প্রীতি জারি মাটি রোপিবা বৃক্ষ তরুণ পকা কাটি তুসি নামর প্রাণ রমণী গণ রাণ তু সিনা মোর প্রাণ রমণী গণ প্রাণ তু সিনা মোর প্রাণ রমণী গণ রাণ তু সিনা মোর প্রাণ রমণী গণ রাণ সেটি মুখি টাণ লেখি ছড় বণর নিচে বাণ বণ নিচে বটিয়ে পড়ায় আজ কি গু মনরে ଯୋଉଠି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଠିକ ନଥିବ ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କର ସେ ତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଠିକ ବଜେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଦରକାର ନାହିଁ ୟା 8 ହାଇ ଲେବୁଲ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର ଭଏସ ରେଞ୍ଜ କମିଗଲେ ଇଏ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଠୁନା ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଉପରକୁ ଉଠିବ ତେଣୁପରି ତୁମେ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ତୁମକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ୟା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାୟକ ନଥିଲେ ହାତ ମାରି ପାରିବନି ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ କାହିଁ ଗୋଟେ ଏ ହଉଛୁ ବା ଥରୁଟିଏ ପ୍ରୀତିଦାନ କର ମୋ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଧୁନିକ ଢାଞ୍ଚାର ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା ତୁ ପୁରା ଆଖି ଠାରିଦେଲୁ ଏ ନଟବର ଧଳ କେଡେ ରାଶିକ ତୁ ଅଧୀରେ ନାଇଁ ତୁଇ ତ ଏକା ବୁଝୁଛୁ ଆଉ ଯେ ସେଇ ବୁଝେଇଛୁ ତୁ ଆଉ ତୁମେ 2 ଜଣ ଏକା ବୁଝୁଛ କହିଲା ସୋନା ଦାସ ମାଇ ତୁ କଣ କମ ଅଣ୍ଡିରା ତୋର ଜଟ ଏଡ ବଡ ଲମ୍ବିଛି ଆଉ ଫେଚକାମି କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି 3 ଦିନ କାଳ ପାଟି ଖୋଲିଦେଲି हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव यही सुंदरी बाया ही गलनी बाबाजी आस आउ तपस्या कथा मन ना स्नान सारिक संध्या कर्म करने को जी बुढ़ा बाजी मन ना आह्वान कले कले आस ना तो बांक चाहानी मते ये सारी देला रे ये टिके बसा घरु बाहरी आसी देखुनु तो भया हूँ कि नहीं सबु आसे किंतु कौन करी सार माने बसचंदी तथापि गोटे पीस देखई दउछि आसेनी पुणी आमुक आमे नाचुआ वाला कहला ये बांको चाहानी मते ये बांको चाहानी मते तू कहीं सेमिति होछु मो जानिया रे सेई गायकटा तो पई फिटी सकाळ 9 टारु मु आउ 4टा जाय आकु पाइली नै जाई कि सेई संधि भितरे पइछि आउ कहला तो बांको चाहानी मते बाबाजी कहउछ हां कहू ये हानि देला रे ये चंद्रमा बांक चाहानी मते हानि देला रे चारु चंद्रमा बांक चाहानी मते हानि देला रे
ଆପଣ କହିଲେ ଏଗୁଡା କଣ ଭାରି ଭଲ? ଆପଣ ଯୋଉ ହସୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଜାଣୁନି ଭଲ ପାଇଁ ହସୁଛନ୍ତି କି ଟାହି କରି ହସୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଝିପାରୁନି। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କଲା ଇଏ ନହକା କଟିକି ଦୋହଲାଇ ଦେଇ ଇଏ ନହକା କଟିକି ଦୋହଲାଇ ଦେଇ ନହକା କଟିକି ଦୋହଲେଇ ଦେଇ ନହକା କଟିକି ଦୋହଲାଇ ଦେଇ ହରି ଗମନା କି ମଲାରେ ମତେ ସାରି ଦେଲାରେ ମତେ ସାରି ଦେବାରେ ତାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୋମାଙ୍କ ଚାହାଣି ମତେ ହାଣି ଦେଲାରେ ବେକାର ଲୋକ ଏ କଣ ସ୍ୱାମୀ? ଚୁପ ଭାଇମ ସ୍ୱାମୀ ନା ସ୍ତ୍ରୀ? ସକାଳେ ଠେଲା ଠେଲା କଣ କରୁଛ? ସ୍ୱାମୀ ବେଦିରେ ବସି ବାହାଇଛି ଭାରି ଅତି ବାହାଦୁର ଦେଖାଉଛୁ। ହଉ ଉଠେ ସେ ଯେ ନୂଆ ବାରାନ୍ତି ସବୁ ଛକରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବୁ ନୂଆ ସେଇ ଦୁର୍ଗଟା ଆଣିଛି। ତମେ ଯାହା ଆଣିଛ ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ତେଣୁ ରବା ତମେ ଆଣିଛ ଦେଉନୁ କହିବୁ ସେଇ ଆଗେ ତମେ ଆଣିବ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗମ କଣ ଶୁଣିନି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସେ ହଉନି ପରା ସେ ଯେ ଯାଉନି। ଦେଖିବା ଆଉ କେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ରଚନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କବିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଜଣେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ମାନେ ଯାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଆପଣ ତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗାଇବା ନିଜେ ନ ଗାଇ ପାରିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗାଇବାର ସେ ସ୍ୱର ଅଛି। ମନମଥ ମିଶ୍ର କଣ ଗାଇପାରନ୍ତି? ହେଲେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନା। ସେଇ ଯାଏ ନଗଲେ ଆପଣ ଖାଲି ମାନେ କୃତ୍ରିମ ହସ ହସିଦେବେ ନା ଆଉ ଭିତର କଣ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବ? ସେଠୁ ଭିତର ସେଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଜ୍ଞା। ଯାହାହେଲେ ଆମେ ଗାଇବା ଗାୟକ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉନି ସେ ଅଡ ସ୍କେଲ ହେଇଯିବ ଯଦି ଅଡୁଆ ହବ। ଚୁପ ହେଇବ ତେଣେ ପୁଅ ତଥାପି ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ପାଣି ଟୋପେ ଦେ ବାପା। ସେଇ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ସେ ସବୁ ପାଣି ଭାତ ସବୁ ଖାଇ ନେଇଛନ୍ତି ପାଣି ବି ସବୁ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟା ଦେହରେ ପାଣି ଢଳା ହେଇଛି। ପାଣି 20 ଟଙ୍କା ସେଇଥିରୁ ହେଇଥିଲେ ସେ ଆଉ ଢାଳି ନଥାନ୍ତା। ସେଟା ବହୁତ ପଇସା ତାକୁ ସେ ଲୋଭ ଛାଡିବ ଢାଳିବାକୁ। ଏଇଥର ଇଏ ପଦ ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଥିରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆଉ ଢାଳନ୍ତାନି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ସେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶୋଇବେ କୋଉଠି? ତାକୁ ଘୋଷାରିକିରି ବାହାର କରିକି ତା ସପ ଘିନା ସବୁ ପିଲା ଶୋଇବେ। ଭାରି ଅଭିନୟ ଦେଖେଇ ପାଣି ଢଳା ଆଉ ତ କିଛି ଜୀବିକା ନାହିଁ ପାଣି ପୁଳେ ଢାଳି ପକେଇଛି ଏଇଠି। ଏରେ ସେଇ ଯୁଗରୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କି ରେ? ଏ ପୁଅ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଆରେ ସେ ଯାହା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବାପା ଟିକେ ଠିଆ ନହେଲେ ରସ ଆସିବନି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଛୁଡେ ରଖ ପାନ ଗୋଟେ ଦେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷ ହେଇଛି। କି କଣ୍ଠ ରବି ଭାଇ ନା କି କଣ୍ଠ କି ସ୍ୱର ସେ ଯେମିତି ଜଳୁଛି। ଚାରିଧାରୁଆ ସେ ସାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ରେଡି ନା। ଆଉ ରାଉତଙ୍କର କଣ ସାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ କିଏ ରୋଲ କରନ୍ତି? ହେଲେ ସିଏ ଯେତିକି ସୁଆଦିଆ ନୁହଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁଙ୍କ ପାଲା ସେତିକି ସୁଆଦିଆ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଦେ ପ୍ରାଣୀ ତୁ ଅତି ସଂସ୍କୃତ କହୁଛୁ ନା କଣ? ପାଣି କି କଣ ପ୍ରାଣୀ କହୁଛୁ? ଚୁପ୍। ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ। ଆରେ କାହିଁକି ନା କରୁଛ? ତୁ ନ ମାର ଏ ବାପା କଣ ଦାଦି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଉନୁ କି? ତୁ ନ ମାର ତୁ ନ ମାର 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 ରେ ମାର ରେ
ମତେ କହୁନ ତାଙ୍କୁ କାଇଁ କହୁଛ? ଚମ୍ପକ ବରନାକୁ ଆକୁ ଓଜନ କର। କାହାର ଟାଣି ଦେଖିବା। ତୁ ନ ମାର ତୁ ନ ମାର 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 ରେ ମାର ରେ মহিমণ্ডনা 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 তুন মার 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 রে মণ্ডনা মহিমণ্ডনা মহিমণ্ডনা আরে রতি প্রতিমা মোরে রে রতি প্রতিমা মোরে আচর ক্ষমা আরে রতি প্রতিমা মোরে আচর ক্ষমা মোরে আচর ক্ষমা আরে রতি প্রতিমা মোরে আচর ক্ষমা রে রতি প্রতিমা মোরে আচর ক্ষমা আরে রতি প্রতিমা মোরে আচর আরে রতি প্রতিমা মোরে আচর ক্ষমা মহিমণ্ডলা 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 গুণবার গুণবার রে ପାଲା ବନ୍ଦ କର। ଇଏ ଆହୁରି ହାଇ ରେଞ୍ଜକୁ ଉଠିଥାନ୍ତା। କେବଳ କ୍ଷମା କରିବେ, ଡାକ ବାଜିବ ଅନ୍ତରର ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ମୋ ଭଏସ ରେଞ୍ଜ କମିଯିବାରୁ ମୁଁ 6-7-2 ରାତି ପାଲା ବନ୍ଦ କରିବି। ମାନେ ବହିନା ମୁଁ ରଖିଲିନି। ମୁଁ ବିକଳାକୁଳ ନୁହଁ। ନା 8 ଠାରୁ ପୁଣି ମିର୍ଜାପୁର ହଁ ନୃସିଂହ ତାର ମୋର କେତକି ପାଟଣା ଯିବ କି ମିର୍ଜାପୁର ଯିବ ଦେଖିବା। ବୋଲେ ପାଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ହଜୁରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନା। ହାଁ ନହେଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାଖଲ ମହାନ୍ତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗାଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱର ତା ପାଇଁ କରାହେଇଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ। ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ବୋଲିବି ଚୌପଦୀ ସବୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମାମଣି ଦେବୀ ବାଙ୍କିର ସେ କଣ କହିଲେ ମଉସା ଜାଣନ୍ତି? ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଁ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା। ନିରୋଧ ସାର୍ ସେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ। ମତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଦାସପୁଅ ଦେଖୁଛ ତ ଏ ଲିଙ୍କ ପଠେଇବି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସାର୍ ଦେଖି ସାରିଲିଣି। ହଉ ମଉସା ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏବେ ଯୋଉ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କିଏ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ କହିବେ ମୁଁ ଶୋଇବି, ମୋ ବେକରେ ଗୋଡ଼ ଦବ ଯିବ। କାହିଁ ଏତେବେଳେ ଯେ ଆପଣ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଭାବ ନେଲି। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଡାକ୍ତର କଣ ଚାହିଁଛୁ? ଦେଖିନୁ ଡାକ୍ତର, ଶୁଣୁ ଡାକ୍ତର କାହିଁ ଚାହିଁଛୁ? ନା କାହିଁ ଚାହିଁଛୁ କଣ ବୁଝିପାରୁନ? କଣ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରକୁ ଚାହିଁଲୁ? ଆମେ ବାହା ହେଇସାରା ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସିକି ଯିବା। ତେଣୁ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ପୁଅ ପୁଅଟାକୁ ତ ତମେ ଏଠି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି କନ୍ଦର୍ପ ବାଣା ମେଳରେ ଏମିତି ବିହଳିତ ହେଲେ ବାବାଜୀ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କଲେନି, ତା ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲେ। ତଥାପି ଏଇଠି ପଦେ ଦିପଦ ସାହିତ୍ୟ ଆଣିବା। ସାରେ ଯେତେବେଳେ ତପ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇ ବାବାଜୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିହୀନ ହୋଇ ସେ ନିକୋଷ ପଛରେ ଧାବମାନ
ମାନେ ପଶ୍ଚାଧାବନ କରନ୍ତି ଇଏ ଏଡେ ଚାଲାଖି ଝିଅ ଏ ତ ଦ୍ରାବିଡ କନ୍ୟା ଇଏ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଗଲା ଏଠି ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦ ଦିପଦ ନ ଆଣିଲେ ମନ ବୁଝିବନି ବାବାଜୀ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୌଡିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କି ସାଗରିକା ପଛେ ପଛେ ବାପା ତତେ ଟିକେ ଗୋଡା ନା ପିଙ୍ଗୁଆ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖ ବାବାଜୀ କେମିତି ବାଇଆ ହେଇଛି ବାବାଜୀ ବାଇଆ କହିଲା କାହିଁ ପଳାଉଛୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇ କାତର ସେ ହୋଇ ଏଡ଼େ ଚାତର କହିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ ତ ପଡୁ ସାଡେ ମୁଁ ତୋର ଚରଣର କିଙ୍କର ଆରେ ଚରଣର କିଙ୍କର କଣ ହଇବ ବାବାଜୀ ତୁମେ କଣ ତା ରୂପରେ ଏମିତି ବାଇଆ ହେଇ ତା କହୁଛ ଚରଣର କିଙ୍କର ମୁଁ ତୁମର ଦାସ ମୋ କଥା ମାନିବନି ଆରେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯୋଉ ପୁଅ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ ତା ପ୍ରତି ତା ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଯାଏ ଇଏ ବାବାଜୀ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେଣି ତପସ୍ୟାକୁ ଛାଡି ସେ ଯେମିତି ଟିକେ ଦୌଡି ଗଲା ବାବାଜୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ କହିଲା ମୁହଁ ମାଡି କାଳେ କଚାଡି ମୁହଁ ମାଡି କାଳେ କଚାଡି ଚାରୁ ଚରଣ ରହିଯାଅ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ପଥରେ କୁଶ କଣ୍ଟା ଫୁଟିକି ରକ୍ତ ବହିବ ସେ ସୁନ୍ଦର ଚରଣ ଯୋଉ ବ୍ୟଥା ହବ ମୁଁ ସହି ପାରିବିନି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା ନିଷେଧ ସେଦିନ ପ୍ରୀତି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରୀତିର ସମୟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ ଅଡୁଆ ହେଇଯିବ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଉଆସରୁ ରାଣୀ ହଂସପୁର 3-4 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଥାଏ କଣ ପାଇଁ ନା ରାଜାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଖିକିରି ରାଜପୁରୋହିତ କି ପଣ୍ଡିତ ଗ୍ରହ ବିପ୍ର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଧୁରିଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତ ମାନ ଏଇ ସମୟରେ ତୁମେ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଯୋଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ ସେ ରାଜନୀତି କରିବ ରାଜା ଯିବେ ତେଣୁ କରନା ତେଣୁ ରାଜା ସେଇ ସମୟରେ ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ବି କହିଥିଲି ସମୟ ହାତ ଛଡା ନ କରିକି ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁଢା ଅପ୍ରୌଢା କନ୍ୟା ସହିତ ଅଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଯୌବନ ଢେଉ ଖେଳେଇ ପରାଶର ପ୍ରୀତି କରିଥିଲେ ଆମର ସମୟ ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସବୁର କିଛି ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ହେ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା ପ୍ରୀତି ହେଇଛି ଜନ୍ମ ନେଲା ରାବଣ ମୁଁ ଆଉ ସାଡକୁ ଯାଉନି ବିଭୀଷଣ କଥା କହୁନାହିଁ ବିଭୀଷଣ କଥା କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା ବିଭୀଷଣ କେବେ ହେଲେ ୟାଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ନୁହଁ ବିଶ୍ରବାଙ୍କ ଔରସରୁ ତାହେଲେ ବିଭୀଷଣ କାହା ଔରସରୁ ଜନ୍ମ କେମିତି ଜନ୍ମ ସେଇଠୁ ଝରକା ଉପରେ ରଖିଥିଲା ସତେ ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମ ପିଇଲେ କୋଉଠିକି ଯିବ ପାକସ୍ଥଳୀ କି ହଜମ ହବ ଝାଡା ହବ ପିଲା କେମିତି ହବ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଲା କଳାକାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି 3 ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା ଚରୁ ଖାଇବାରୁ ପିଲା ହେଲା ଚରୁ ଖାଇଛନ୍ତି ଚରୁ ଯୋଗେ ପିଲା ହେଇନି ଚରୁ ହଉଛି ମେଡିସିନ ଚରୁ ପିଲା କରିନେଇ ଗୋଟେ ନାରୀର ଗାଇନିକ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିବ କି ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଶୁକ୍ରାଣୁ ଜନିତ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିବ ସେ ନାରୀ ଔଷଧ ଖାଇଦେବ ପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶିବ ନାହିଁ ପିଲା ହବ ଚରୁ ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ତ ପାକସ୍ଥଳୀ କି ଗଲା ଡାଇଜେସନ ହେଲା ଝାଡା ହେଲା ପିଲା କେମିତି ହେଲା